ಇವತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸದ್ಯದ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ MP ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರು ಈಗ MP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸೇರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಉಂಬಲಗಟ್ಟೆ, ಹುಂಚೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲತಾ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಅವರಿಗೆ MLA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಷಯ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲತಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಸೂತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ GK ಮುಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಐತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಇದು ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ 4-4.5 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದು ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ CM ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಿ CM, ಮಾದರಿ CM. ಅವರಂತ CM ಯಾರು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ್ತಿ BJP ಅವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज दावणगेरा जिला होनाली तालुक चिलूर के जो हमारे यूथ कांग्रेस के जो सैयद जाकिर साहब जो आए हैं, मैं ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड यूट्यूब चैनल के तरफ से उनको एक मुबारकबाद देते हुए अभी बात शुरू होने वाली है. आप इस पर जरा गौर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का ख्याल रखें. आप बात कीजिए सैयद जाकिर साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सैयद जाकिर चिलूर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष. हमारा अभिप्राय है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानी होने वाले हैं. यह हमारी अभिप्राय है. अब सब मिलकर कांग्रेस को हमारे मुस्लिम कौम से और जितने भी सेक्युलर माइंड रखने वाले हैं, प्लीज़ मैं अपील करता हूँ तहे दिल से कि कांग्रेस को वोट करो, क्योंकि आज के माहौल में डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है बचना है, तो सेक्युलरिज्म बचना है, तो कांग्रेस ही सबको लेकर जाती है, सब कौम के लिए. मैं इसलिए तहे दिल से आप सबको भी अपील करता हूँ कि सब कांग्रेस को वोट करो. और यहाँ जो भी SS मल्लिकार्जुन के जो एहलिया है डॉक्टर प्रभा मलिक अर्जुन, उनको वोट करो. और इसी तरह शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो भी है वो गीता शिवराज कुमार के लिए वोट करो, क्योंकि हर दिन हर सुबह उठे तो हिंदू मुस्लिम देवल मस्जिद के नाम पर झगड़े लगाते रहते हैं. जो भी गैर फिरका मजहब वाले हैं, जो भी सब मजहब को लेकर चलता है अमन से, तो वो कांग्रेस पार्टी से ही है. इसलिए राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा चलकर घर घर जाकर सबको रिक्वेस्ट करें. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट से
कांग्रेस सरकार को जीत दिलाओ, यही हमारे इल्तिजा है कि सब कांग्रेस को वोट करो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नसरो। क्या अभी ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड यूट्यूब चैनल कांग्रेस, अभी लोकसभा इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अभी कर्नाटक में कांग्रेस का इलेक्शन फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी सेकेंड राउंड है। मैं जो शिवमोगा जिले को भी गया था, जहाँ को गीता शिवराज कुमार के जो कैंडिडेट, उनके बीवी कैंडिडेट ठहरे, उनके बारे में प्रचार किया शिवमोगा में, अमीराबाद सर्कल में सभी। आप ये जो दावणगेरे जिला है, आप यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जो उम्मीदवार हैं, उनका नंबर है 2 नंबर। आप जो एमपी कैंडिडेट जो खड़े हैं शामनू शिवशंकरप्पा के बहू, आप यहाँ के जो एक जिम्मेदार होते हुए आप कांग्रेस के वोट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को जिता सकते हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ते। हम मुस्लिम महिला क्या है, कांग्रेस को जिताते, उसका नहीं छोड़ते हम। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಯ್ಯೂಮ್ ಬೇಗ್. ಎಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೇಔಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಯ್ಯೂಮ್ ಬೇಗ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು. ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಓಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 17ರಿಂದ 18ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP ಸ್ಥಾನ ಪಡಿಬೋದು? ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ದಾಟುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ತರ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋದಿ GST ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋದಿ ಐತಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ ನೋಟ್ಗಳೇ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಗಳೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಇವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಚಂಬು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಚಂಬು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಚಂಬು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಇವರು 5 ಪೈಸೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿದೇಶ ಮಾತುಕತೆ ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಗನಾದಂಥ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಿಸಸ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ನೂರು ಗೆಲ್ತತೆ, ನೂರು ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತತೆ. ಓಟಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರಜಾಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ನಗರ, ಬಿಡಿ ಲೇಔಟ್, ನ್ಯಾಮತ್ ನಗರ, ಭಾಷಾ ನಗರ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು BN ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಲೇಔಟ್, ಮಂದಕ್ಕಿ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ನಗರ, ಅಹಮದ್ ನಗರ, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ DK ಮುಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು, ಪಾಯ್ಕೊಂಡ ತಾಲೂಕು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. DK ಮುಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗಂಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮುಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಅಖಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವರು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಗಂಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂಬು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ BJP ಅವರು ಚಂಬೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸು ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, BJP ಅವರು ಊಟಾಟಿಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀನದಲಿತರು ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. BJP ಅವ್ರದ್ದು ಅಜೆಂಡಾ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮಂದಿರ್ ಅವ್ರ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅವ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈ 3 ಅಜೆಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಂತಾನೆ ಬರ್ತದಾರ. ಅವರು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯಗಳೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ, ಮಧ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ.